वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह प्रोग्राम सचो सच विच आप सब दर्शकों का स्वागत करता हाँ। अज 13 मार्च 2014 31 फग्गण नानकशाही संमत 545 का दिन है। मेरे नाल साडे हरमन प्यारे डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बैठे हुए हैं। आओ उन्हां नाल मिल के अज का यह प्रोग्राम शुरू करिए। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सब तो पहला अज का कोई अहम मुद्दा साडे दर्शकों नाल साझा करो। हाँ जी, पिछले 24 घंटे जी स्टोरी इस वे नैशनल और इंटरनेशनल मीडिया बड़िया बड़िया सुर्खियां दे नाल जां एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई लगी है, वो इंडियन डिप्टी कौंसल जनरल जी न्यूयॉर्क के विच सी देवयानी खोबार्डगेट, हाँ जी, उस दे केस नूं जज वालों ये कहना है कि उसनूं इम्यूनिटी हासिल सी जदों उसनूं इंडाइक्ट किया और इसलिए उसते ट्रायल नहीं चलेगा। इस ते आधारित है। हुण खबर तो ये सारियां च लगी है, तुसी इंडियन मीडिया चुक लो, उन्हों दी इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, तो उहदी रियल हकीकत जिन्हां ने थोड़ी बहुत स्टोरी इन्वेस्टिगेट करके लाई है, तो फिर तुहानूं जमीन आसमान का फर्क लगेगा। इंडियन मीडिया इंकलूडिंग उहदे च इंडिया का ईवन ऑफिशियल स्पोक्समैन देवयानी का फादर जिहड़ा खुद एक ऑफिसर रहा और मीडिया दियां सुर्खियां और दूसरा उतों तो ये लगता है कि जी साडा केस बिल्कुल क्लीयर हो गया। असीं तां पहलां ही कहंदे सी कि इहनूं झूठा फसाया और बिल्कुल अवर पोजीशन स्टैंड्स विंडिकेटेड। ये स्टेटमेंटां लग रही जिवें कि उन्होंने बहुत वड्डी विक्ट्री मिल गई है और वो बिल्कुल बेगुनाह सी। पहले दिन तो अमरीकना ने उन्होंने झूठे केस च फसाया सी ते अदालत ने उन्होंने जिहड़ा है वो बिल्कुल मासूम और बेगुनाह करार दिता। हुण ये उन्हां दी साइड है। हुण हकीकत की है, जज ने फैसला की दिता है और किस आधार ते दिता है, जदों तुसीं उहनूं प्रोब करदे हो तो ज़ाहिर है कि जज ने उन्होंने कोई इनोसेंट होण दा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिता है। ये नहीं है भी उहदा केस खत्म हो गया है, ये भी नहीं है कि वो वापस आ सकती है अमरीका, हालांकि उहदे हसबैंड और उहदे बच्चे इत्थे ने। सो इनू कहंदे ने कि झूठ बोलना है तो इन्ना वड्डा बोलो तो इन्नी बार रिपीट करो कि भी दुनिया नूं लगन लग जाए भी इन्ना वड्डा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। हुण हर चीज़ ऑन रैकर्ड है। अजकल एक एक लाइन जिहड़ी है, एक एक वर्ड वो मीडिया च हुंदा है, तुसीं रैकर्ड च लै सकदे हो। हुण मैं इस दे उत्ते जिहड़ा फैसला आया है न्यूयॉर्क दे डिस्ट्रिक्ट जज शायरा शैनिडलिन जिहड़ी कि जज ने लिखा है, ये 14 पेज का 14 पेज डिसीजन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। हुण केस की बैकग्राउंड ज़ाहिर है कि भी दसंबर दे विच देवयानी नूं न्यूयॉर्क दी पुलिस ने उन्होंने मार्शल ने गिरफ्तार किया। इतराज़ है कि संगीता रिचर्ड जिहड़ी उहदी डोमैसटिक सर्वेंट सी, उस नूं झूठी जिहड़ी अर्जी दे उत्ते वीज़ा लैण दे लई अपलाई जो कीता उहदे च गलत फैक्ट दिते, तनख्वाह कुछ दसी, इत्थे दिता कुछ। इस आधार के उत्ते इत्थे गई सिस्टम कोल इन्हां ने, क्योंकि वो डिप्लोमैट फैडरल चाहिए सी परमिशन, उत्थों लैके न्यूयॉर्क जिहड़ा है सिस्टम उहदे च उहनूं इंडैक्ट किया, उहदी गिरफ्तारी हुई, फिर बाद दे विच उहनूं बॉन्ड ते रिलीज़ किया गया। इस ते बड़ा हो हल्ला मचिया, बड़े डिप्लोमैटिक संबंध खराब हुए इंडिया अमरीका दे। इंडिया ने जिहड़ी अमेरिकन एम्बैसी है दिल्ली च उहदे बाहर जिहड़े लगे हुए बैरीकेड सी वो चुक दिते। इस तो इलावा जिहड़ी उत्थों दे इन्हां दे अड अमरीका दे कौंसलेट और दूसरे ने उन्होंने जिहड़े एयरपोर्ट पास जां कोई होर सी वो सारियां सहूलतां वापस लै लईआं। जिहड़े अमरीकना दे स्कूल उत्थे चलदे ने एम्बैसी स्टाफ लई, उन्होंने कहा जी तुसीं अपनी तनख्वाहां दे वेरवे दिओ, तुसीं किहड़ा टैक्स दिंदे हो। सो इंडिया ने आउट ऑफ द वे जाके अमरीका नूं ये दसना चाहया कि जी तुसीं साडा मुकाबला नहीं कर सकदे, हुण असीं तुहानूं जीण नहीं देना। सो ज़ाहिर है भी ये जिहड़े लालस सोसाइटियां च रहण वाले लोग ने, जिथे कि उन्होंने हुंदा है भी प्राइम मिनिस्टर एक फोन चुकेगा तो किहड़ा चीफ जस्टिस तो किहड़ा पुलिस चीफ तो किहड़ा कोई भी ब्यूरोक्रेट वो ना कहेगा भी नहीं होना। ये इंडिया होए, पाकिस्तान होए, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज, बहुतियां अफ्रीकन कंट्रीज का भी यही हाल है कि उत्थे वो समझते हैं भी लो ये जज एडा किहड़ा आ गया कि जी उन्हें साडे बंदे नूं हत्थ पा लिया। इत्थे तां जे तुसीं पुलिस ने तुहानूं इंडिया च रोकिया हुंदा है किसी ट्रैफिक वायोलेशन लई तो वो जिहड़े ने उत्थे ही फोन घुमा के उन्होंने फड़ा दिंदे ने कि भी आ लै गल कर लै। सो हुण जिन्हां दी मैंटैलिटी ये है, उत्थों वालियां नूं ये कदे समझ ही नहीं आती कि इत्थे कोई रूल ऑफ द लॉ है। इत्थे प्रेजिडेंट ओबामा भी
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਪ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਪ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਇੰਡਾਇਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਐਮਬੈਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ UN ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ UN ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਡਾਲ ਕਾਸਟਰੋ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UN ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ UN ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ UN ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਪੇਜ ਦਾ 14 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ UN ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਡ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ 14 ਪੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ that Khobergate acquired full diplomatic immunity at 5:47 p.m. on January 8th after the US State Department approved her accreditation as a consular to India's mission to the United Nations। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 5:47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 8 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। While the indictment was returned on January 9th, Khobergate had the immunity till she departed from the US for India on the evening of January 9th, and so the prosecutors cannot proceed with the current indictment। 7 ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ 8 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, 9 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ 14 ਪੇਜ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਗੇਟਸ motion to dismiss the indictment on the ground of diplomatic immunity is granted। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। Khobergate's conditions of bail are terminated and her bond is exonerated। It is ordered that any open arrest warrants based on this indictment must be vacated। So ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ US ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। US ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the judge has not barred me from going ahead with a new indictment against Devyani Khobatgate, who now no longer enjoys diplomatic immunity in the US following her departure to India and will proceed accordingly with any fresh indictment. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਹੁਕ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ BBC ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਸ਼ੀ ਐਨਜੋਇਜ਼ ਹਰ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਦ ਮਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ UN ਮਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ UN ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ UN ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਾਈਂਗ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟ ਆਫ ਲਾਈਂਗ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਧੋਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟ ਆਫ ਲਾਈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋ ਔਰ ਕੱਛ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਖਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਧੋਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਝੂਠੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ UN 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਝੂਠ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆਫ ਲਾਈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਣ ਬੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ